जय जगन्नाथ बंधुगण मु विभूति स्वागत करुच्ची आपको आउ गोटे न्यू वीडियो रे। तो यही वीडियो आम कौन कौन पढ़ा ये संपर्क में प्रथम कहूँ बीओडी 3 को आम बीओडी 3 रो ब्लॉक 2 रो यूनिट 1 को आम आरंभ करवा जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत ही सुंदर रही बीओडी 2 रे। तो कौन कौन रही बीओडी 2 रे इस संपर्क में प्रथम कहूँ यूनिट 1 रे रही कविवर राधानाथ राय संपर्क में रही जे राधानाथ राय काव्य संपर्क आम पढ़ा बहुत ही इंपोर्टेंट। तापर गंगाधर काव्य संपर्क में, तापर मधुसूदन राव काव्य संपर्क में, तापर फकीर मोहन सेनापति देखु उपन्यास आ गल्प संपर्क आम पढ़ा केमिति से मैंने रचना करते कौन कौन गल्प रही सब प्रथम गल्प कौन से केबे जन्म ग्रहण करते परिचय फुल डिटेल आम देखा जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तो लाइक और शेयर करदे सांग मान जदि कि समस्ते इजिली जानीपारे आउ मैक्सिमम गोटे लाइक करदे वीडियो को। आउ जदि चैनल नुआ अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं। तो चलतु डेरी न करके आम आरंभ करवा आज बीओडी 3 रो ब्लॉक 2 रो यूनिट 1 को आरंभ करदेबा। कविवर राधानाथ राय किए अटे राधानाथ राय जड़े किए अटे ताकू आम जानिबा टिके। तो सबुठ मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनिस को आम देखा जोटा दरकार से जिनिस को देखा जोटा दरकार नहीं ताकू आम देखिबार किसी नीड नहीं। तो कविवर राधानाथ राय देखंतु केउठारे जन्म ग्रहण करथिले आमर कविवर राधानाथ राय बालेश्वर जिल्ला रो सोरो निकटवर्ती केदारपुर ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले 1848 मसिया सेप्टेम्बर मास 28 तारिख दिन से जन्म ग्रहण करथिले। बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तापर देखंतु तांकर पितांको नाम होची सुंदर नारायण राय और तांको मातांको नाम होची देखंतु तारिणी देवी। तांको पितांको नाम होची सुंदर नारायण राय और तांको मातांको नाम होची कविवर राधानाथ राय को मातांको नाम होची तारिणी देवी। और बहुत ही इंपोर्टेंट बहु वर्ष पूर्व देखंतु कविवर राधानाथ राय बहु वर्ष पूर्व से माने कोठी रहउथिले बंग देश रु आसी ओडिसा रे बसवास करुथिले। तो देखंतु कवि राधानाथ राय को पिता सुंदर नारायण राय किए थिले ताकू आमे जानिबा। से थिले बालेश्वर रो कलेक्टोरेट रो सदर कानून गु। तांकर पिता देखंतु राधानाथ राय पिता पारोसी भाषा रे सुपंडित थिले आ ओडिया बंगला हिंदी संस्कृत आदि विभिन्न भाषा रे ज्ञानार्जन करथिले कविवर राधानाथ राय पिता सुंदर नारायण राय। तो बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण होते जानिबा दरकार। आउ तांको आदर्श द्वारा राधानाथ प्रभावित होइथिले। तो देखंतु कविवर राधानाथ राय जेते बेले 5 वर्ष होइथिला तांकु कविवर राधानाथ राय जेते बेले छोटो थिले 5 वर्ष तांकु होइथिला सेते बेले तांकर माता देखंतु मृत्यु वरण करथिले से मरि जेथिले। तेणु करी बाध्य होई तांकर पिता द्वितीय विवाह करथिले। आउ बी माता कविवर राधानाथ राय बी माता आदर जत्न आ सेवा रे राधानाथ राय धीरे धीरे बड़ हेबाकु लागिले। आ माटी वंश निज ग्राम रे रहिकी से शिक्षा समाप्त करी गोटिए सोर ठारे जगार ना होची सोर ठारे थिबा भर्नाकुलर स्कूल रे अध्ययन करथिले कविवर राधानाथ राय। आउ सेई भर्नाकुलर स्कूल रे बंधुगण देखंतु से कौ शिक्षा अध्ययन करथिले कविवर राधानाथ राय संस्कृत शिक्षा देखंतु ग्रहण करथिले। से संस्कृत शिक्षा मध्ये सेठारे ग्रहण करथिले। तो बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस आउ देखंतु कोन रही छी 1858 मसिहा रे बालेश्वर जिला स्कूल रे 6ठ श्रेणी रे नाम लेखाइले कविवर राधानाथ राय। आउ देखंतु 1863 मसिहा रे कविवर राधानाथ राय प्रथम श्रेणी रे प्रवेशिका परीक्षा रे उत्तीर्ण होले। गोटे एंट्रांस परीक्षा होइथिला सेथिरे फास्ट होइथिले कविवर राधानाथ राय। आ कलिकता रो देखंतु प्रेसिडेंसी कॉलेज रे एफए पढ़िया पई गले कविवर राधानाथ राय। किंतु तांकर स्वास्थ्य तांकर जदि हम देखिबा अर्थनैतिक दुर्गति पई उच्च शिक्षा आशा परित्याग करी से बालेश्वर चली आसी गले। परवर्ती समय से कोन हैला ना उच्च शिक्षा पूर्णच्छेद पड़ी गला। आ कलिकता रो
फेरी आसिला परे देखंतु कलिकतारू से फेरी आसिला परे से बालेश्वर जिला स्कूल रे मासिक 30 टंका वेतन रे से तृतीय शिक्षक रूपे से नियुक्त पाइगले कविवर राधानाथ राय। आउ देखंतु 1868 मसीह रे पुरी जिला स्कूल रे द्वितीय शिक्षक रूपे जोग देइथिले कविवर राधानाथ राय। ई जिनस को मन रखिबे बालेश्वर जिल्ला रे तृतीय शिक्षक रूपे नियुक्त होइथिले 30 टंका वेतन रे। आउ 1868 मसीह रे पुरी ठारे देखंतु पुरी जिल्ला रे द्वितीय शिक्षक रूपे जोग देइथिले। आउ सेही वर्ष 1868 मसीह रे घोरी भाबरे देखंतु FA परीक्षा रे उत्तीर्ण हो जिथिले कविवर राधानाथ राय। आउ एई समय रे पुरी जिल्ला स्कूल रे तांकर छात्र किए थिले तांकर छात्र थिले मधुसूदन राव। कविवर राधानाथ रायंकर छात्र थिले मधुसूदन राव। इटा मन रखिबे। तापरे देखंतु 1870 मसीह रे कविवर राधानाथ रायंकर मध्ये विवाह होई सारिथिला। तापरे देखंतु तापरे पुरी रु बंग प्रदेश रे देखंतु पुरी रु बंग प्रदेश अंतर्गत बांकुड़ा स्कूल एवं सेठारु पुणी बालेश्वर जिल्लार डेप्यूटी इंस्पेक्टर पदरे नियुक्त होई से ओडिशा आसीथिले कविवर राधानाथ राय। देखंतु से बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस पुरी रु से बंग प्रदेश अंतर्गत गोटे बांकुड़ा स्कूल थिला। से बांकुड़ा स्कूल आउ सेही बांकुड़ा स्कूल रु पुणी बालेश्वर जिल्लार डेप्यूटी इंस्पेक्टर पदरे नियुक्ति होई कि से ओडिशा को आसीथिले कविवर राधानाथ राय। आउ मधुसूदन राव सेते बेले बालेश्वर जिल्ला रो स्कूल रो देखंतु द्वितीय शिक्षक भाबरे से नियुक्त होई दिथिले कोठारे बालेश्वर जिल्ला रे। आउ फकीर मोहन सेनापति जदि आम देखिबा से तो बालेश्वर जिल्लार बासिंदा थिले फकीर मोहन सेनापति। तो तीन जण हो गले वर्तमान कविवर राधानाथ राय तापरे मधुसूदन राव तापरे फकीर मोहन सेनापति तीन जण हो गले। एई तीन जण को द्वारा ई तीन जण कवि को चिंताधारा द्वारा गोटे नुआ आधुनिक ओडिया साहित्य गोटे नुआ जन्म हैला कहि परिबे आपण माने। तापरे देखंतु मधुसूदन राव आउ देखंतु मधुसूदन राव आउ कविवर राधानाथ राय मिलित उद्यम रे गोटे समय रे देखंतु प्रथम कविता तांको द्वारा कोन संकलित होइथिला कविता बोली। जदि भी आपन को क्वेश्चन जो जगह रे भी देखिबे जे कविता बोली ए कविता काहांक मिलित उद्यम रे केउ दुई जण कविंक मिलित उद्यम रे एटा संकलित होईछि ताहाले यार सठिक उत्तर कोन होई जिवो मधुसूदन राव आ राधानाथ रायंक मिलित उद्यम रे एटा प्रथम कविता होछि एटा संकलित होईछि। देखंतु मधुसूदन राव आ राधानाथ रायंक द्वारा एटा होईछि प्रथम कविता बोली ओटे तांकर प्रथम रचित कविता होछि कविता बोली। तो जो जगह भी प्रथम कविता जदि कौन रचना करथिले मधुसूदन राव आउ कौन कहबी कविवर राधानाथ राय तो उत्तर कौन करबे कविता बोली कहबे। आउ एई ठारु ही राधानाथ रायंकर साहित्यिक जीवन आरंभ होइथिला। आउ कौन कौन रही देखंतु बालेश्वर ठारे प्राय 5 वर्ष पर्यंत कविवर राधानाथ राय डेप्यूटी इंस्पेक्टर रहिबा परे ओडिसार एडेंस देखंतु एजेंट देखंतु जॉइंट इंस्पेक्टर ओडिसार जॉइंट इंस्पेक्टर पद को उन्नीत होइथिले कविवर राधानाथ राय। एही समय रे देखंतु से बंगला भाषा रे मध्य लेखा लिखि आरंभ करी देखंतु बंगला भाषा रे मध्य से लेखा लिखि करूथिले। आउ भूदेव मुखोपाध्याय को गोटी कविता लिखिथिले। कोन लिखिथिले देखंतु लेखा बोली नामक गोटी कविता लिखिथिले कविवर राधानाथ राय। जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे लेखा बोली नामक गोटी कविता एटा किए लिखिथिले ताले उत्तर कोन कहबे कविवर राधानाथ राय लिखिथिले और काहाकू देइथिले तो उत्तर कोन करबे भूदेव मुखोपाध्याय को देइथिले कविवर राधानाथ राय। तापर देखंतु भूदेवों को प्रेरणा रे से देखंतु कविवर राधानाथ राय एमितिका लेखिबा पई से आगे चली गली और जॉइंट इंस्पेक्टर पदरे से ओडिसार विभिन्न अंचल बुलिबार सुजोग मध्ये पाइथिले। ओडिसार सबु जगह रे सुपरिचित थिले कविवर राधानाथ राय।
ଆଉ 1882 ମସିହାରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1896 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କାହାକୁ କରିଥିଲେ, ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କରିବେ। ଆଉ କିଏ କରିଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କରିଥିଲେ। କେବେ କରିଥିଲେ? ତ 1896 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସବୁଠାରୁ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି 1903 ମସିହାରେ ସେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ସେ ରିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିଲେ 1903 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1908 ମସିହାରେ ସେ କଟକରୁ ଫେରିଲା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖ ଦିନ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ସାହିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ସେ ଛୋଟ ବେଲୁ ସେ ଛାତ୍ରାବସ୍ଥା ସମୟରୁ ସେ ଲେଖନୀ ଚାଲନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ବଙ୍ଗଳା କବିତା, ଯେଉଁଟାକି କବିତା ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତେଣୁକରି ସେ କବିତା ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ସେ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କବିତାର ନାଁ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? କବିତା ବୋଲି କରିବେ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟର ନାଁ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? କେଦାର ଗୌରୀ କରିବେ। ଏଇ କେଦାର ଗୌରୀ ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଉ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ପ୍ରଥମେ ସେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ 1868 ମସିହାରେ କବିତା ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1872 ମସିହାରେ କବିତା ବୋଲିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ତାପରେ ଲେଖା ବୋଲି। ଏଇ କବିତା ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ରଚନା କରିଥିଲେ? 1879 ମସିହାରେ। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଘଦୂତ, ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇତାଲୀୟ ଯୁବା ଏମିତି ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କାବ୍ୟ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ, ତ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ? ଯଦି ଆମେ କାବ୍ୟ କବିତା ଦେଖିବା ତ କବିତା ବୋଲି, ଓଡ଼ିଆ କବିତା ବୋଲି, କେଦାର ଗୌରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ନନ୍ଦୀ କେଶରୀ, ଉଷା, ତାପରେ ପାର୍ବତୀ, ଚିଲିକା, ମହାଯାତ୍ରା, ତାପରେ ଯଜାତି କେଶରୀ, ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ, ଦରବାର, ଉର୍ବଶୀ ଏମିତି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସଂସ୍କୃତ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟାକରଣର ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଆଉ କ'ଣ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା। ତ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ କ'ଣ? ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କେଦାର ଗୌରୀ। ଏଇଟା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 1885 ମସିହାରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏହି କାବ୍ୟକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ହେଉଛି କେଦାର ଗୌରୀ। ମନେ ରଖିବେ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର କବି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଭିଡଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମେଟାମରଫିସିସ୍ କାବ୍ୟ, ଆଉ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡ୍ ସମର ନାଇଟ୍ସ ଡ୍ରିମ୍ ନାଟକର ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି କାଇରାମସ୍ ଆଉ ଥିସ୍ବି କାହାଣୀ ଅବଲମ୍ବନରେ ଏହି କାବ୍ୟଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରଚିତ ହୋଇଛି, ଏହି କାବ୍ୟଟି ଦେଖନ୍ତୁ କାହାଙ୍କ ଅବଲମ୍ବନରେ ଏଇଟା ରଚିତ ହୋଇଛି, କେଉଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର କବି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ
ଓଭିଡଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମେଟାମର୍ଫୋସିସ୍ କାବ୍ୟ ଆଉ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡ୍ ସମର ନାଇଟ୍ସ ଡ୍ରିମ୍ ନାଟକର ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ କାଇରାମସ୍ ଆଉ ଥିସ୍ବି କାହାଣୀ ଅବଲମ୍ବନରେ ଏହି କେଦାରଗୌରୀ କାବ୍ୟଟି ରଚିତ ହୋଇଛି ଆଉ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। এই କାବ୍ୟଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା এই କାବ୍ୟର କାହାଣୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ନାୟକ କିଏ ଥିଲେ? ନାୟକ ଥିଲେ କେଦାର ଆଉ ନାୟିକା କିଏ ଥିଲେ? ଗୌରୀ ଥିଲେ ନାୟିକା। ତ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସଙ୍ଗୀ ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯୌବନରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଥିଲେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ଥିଲେ ଏମାନେ ଏ ସମୟର କଥା। ତ ଯୌବନର ପଦାର୍ପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କେଦାର ଆଉ ଗୌରୀ। କେଦାର ନାୟକ ଆଉ ନାୟିକା ଥିଲେ ଗୌରୀ। ତ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କାନ୍ଥର ରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏକାନ୍ତରେ ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟର ଭାବକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଲେ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟିଏ ଝରଣା ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ନଈ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଝରଣାରେ ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମିଳିତ ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କେଦାର ଆଉ ଗୌରୀ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଗୌରୀ ଚାଲିଯାଇ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ପଥରେ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ। ତ ଗୋଟିଏ ବାଘକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗୁହାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତଳପଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୃଗ ଶିକାର କରି ଫେରୁଥିବା ବାଘ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉତ୍ତରୀୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ସେଥିରେ ରକ୍ତର ଛିଟା ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କର ରକ୍ତର ଛିଟା ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ବାଘରେ। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ କେଦାର ସେଠାରେ କ'ଣ କରିଲା ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଗୌରୀର ଛିନ୍ନ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୌରୀକୁ ବାଘ ଖାଇଯାଇଥିବା ମନେକରି ଏଇ କେଦାର ନିଜର କୃପାଣରେ ସେ ଛାତିକୁ ବଦ୍ଧ କରି ନିଜେ ନିଜେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଦେଲା। ଆଉ ଗୌରୀ ପହଞ୍ଚି ସେ କେଦାରର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି କେଦାର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଦେଇଥିଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିକି ସେ ଦୁଃଖିତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଗୌରୀ। ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଯିବ ଯେଉଁଠାରେ କି କେଦାର ଆଉ ଗୌରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କିଏ କରିଥିଲେ? ରାଜା ଲଲାଟେନ୍ଦୁକେଶରୀ ଏ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଲଲାଟେନ୍ଦୁକେଶରୀ କହିବେ। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ କେଦାର ଗୌରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ରାଜା ଲଲାଟେନ୍ଦୁକେଶରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ସେଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ସେଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠାରେ କେଦାର ଆଉ ଗୌରୀର ନାଁ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ କି ସେମାନେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ କବି ରାଧାନାଥ ଏହି କାବ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାୟ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରେମିକ ଆଉ ପ୍ରେମିକାର ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରେମିକ ଆଉ ପ୍ରେମିକାର କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ କେଦାର ଗୌରୀ 1885 ମସିହାରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଦାର ଗୌରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବହୁ କାଳରେ ମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା କେଦାର କିଏ ଥିଲେ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଆଉ ମହିଳା କିଏ ଥିଲେ ନାରୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଥିଲେ ତ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏଇ କେଦାର ଆଉ ଗୌରୀ। ଆଉ ସମାଜ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଗ୍ରାମରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଗୌରୀଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ତ କେଦାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ପରେ ଗୌରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଅଘଟଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରି ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ଡେଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ରାଜା ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣି କେଦାରେଶ୍ୱର ବା କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଦେଖନ୍ତୁ ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଆଉ ପୋଖରୀଟିରେ କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଥିବାର କୁହାଯାଏ। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର। ତ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ 1885 ମସିହାରେ କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ 1886 ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ। କେଉଁ କାବ୍ୟ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏଇଟା ରଚନା କରିଥିଲେ। କବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର ଦେଖନ୍ତୁ ଓଭିଡଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର କବି ଥିଲେ ଓଭିଡଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଟାଫରଫୋସିସ୍ କାବ୍ୟର ଆପୋଲୋ ଆଉ ଡାଫନି କାହାଣୀ ଭିତରେ ଏଇ କାବ୍ୟଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କାବ୍ୟଟି କେଉଁଥିରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚାରିଥାଏ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର ଦେଖନ୍ତୁ କବି ଓଭିଡଙ୍କ ତାଙ୍କର ମେଟାଫରଫୋସିସ୍ କାବ୍ୟର ଆପୋଲୋ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଫନି କାହାଣୀ ଭିତରେ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପୋଲୋ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆଉ ଡାଫନି ହେଉଛନ୍ତି ତପସ୍ୱୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁମନ୍ୟୁଙ୍କର କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଆଉ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାମଦେବ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ କଲହ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସୁମନ୍ୟୁ ଋଷିଙ୍କ ଅପ୍ସରା କନ୍ୟା କିଏ ଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ଦୁକ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଭୁବନ ମନଲୋଭା ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ତି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ରୂପେ ଆସି ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା କନ୍ଦର୍ପ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରତିଶୋଧ ସମୟ ମନେକରି ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି କାମରେ ନିକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱରକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଖଞ୍ଜି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ କାମସ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ କାମ ଭାବ ଜାତ କରିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାଖରେ ଠିକ୍ ବିପରୀତ ବିରାଗ ଭାବ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ୍ଧାପନ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ଧାପନ କଲେ। ଆଉ ଅସହାୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ
ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଶେଷରେ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତା ସାଗର ଅପ୍ସରୀଙ୍କୁ କୂଳକୁ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ପର୍ବତ କାରରେ ମାଡ଼ି ଆସି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ନୀଳ ଉର୍ମିଲାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିନେଲେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବସୁଧା ଫାଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁମନ୍ୟ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଧୂଳିସାତ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସହିତ ବସୁଧା ଫାଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କାଳ୍ପନିକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଏହି ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି ଏହି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟଟି। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଟ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଛି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର, ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 1886 ମସିହାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଆଉ 1887 ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କାବ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ? 1887 ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ଏ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। 1887 କରିଦେବେ ଏଇ ଜାଗାରେ 1887। ଆଉ 1888 ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଷା କାବ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା, ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ, ଆଉ ଏ ପ୍ରେମର ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କେମିତି ହତ୍ୟା କରାହେଇଥିଲେ, କେମିତି ମରିଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ କେବଳ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ କେବଳ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ କାବ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର କବି ଓଭିଡ୍ଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କ'ଣ, ମେଟାମର୍ଫୋସିସ୍ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଷ୍ଟମ କବିତା। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଦି କିଙ୍ଗ ମିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଲୁ କାହାଣୀ ଗୋଟିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କବି ହେଉଛନ୍ତି ବାଇରନ୍ଙ୍କ ଦି ସିଜ୍ ଅଫ୍ କୋରିନ୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର କାବ୍ୟକୁ। ତ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର କାବ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କାହାଣୀରୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର କବି ଓଭିଡ୍ଙ୍କର ମେଟାମର୍ଫୋସିସ୍ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଷ୍ଟମ କବିତାରୁ, ଆଉ ଦି କିଙ୍ଗ ମିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଲୁ କାହାଣୀ, ଆଉ କବି ବାଇରନ୍ଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ସିଜ୍ ଅଫ୍ କୋରିନ୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର କାବ୍ୟ ଏଇଟା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କାବ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନନ୍ଦିକା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ନନ୍ଦିକା ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିହାସର ଚରିତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ହାତରେ ସେ ହୋଇଗଲେ ଇତିହାସଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ସେ ସତ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାଦଲା ପାଞ୍ଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଦଲା ପାଞ୍ଜିର ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଦେଶୀ କଥା ବସ୍ତୁ ଆଣି କାବ୍ୟ ରଚନା କଲେ। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ କାବ୍ୟର ନନ୍ଦିକା ହୋଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଧାନାଥୀ ପ୍ରତିଭାର କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କନ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦିକା ଭଲ ପାଇ ବସିଲା ରାଜ୍ୟ ଆଉ ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଚୋଳଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋପନରେ ସେ ପିତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠମଣିକୁ ହରଣ କରି ନେଇ ଶତ୍ରୁ ଶିବିରକୁ ଯାଇଛି।
କିନ୍ତୁ ଚୋଳଗୋଙ୍ଗ ଦେବ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦିକା ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଲେଖି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଆଉ ପିତା କନ୍ୟାଙ୍କ ଚିଠି ପାଇ ମର୍ମାହତ ହେଲେ ଏବଂ କନ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦିକାର ଶବ ସଂସ୍କାର କରି ମହାନଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ ପଠାରେ ତାର ସମାଧି ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଛି। ମହାନଦୀ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସମାଧି ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପଠାର ନାମ ହେଲା ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ପଠା। ସେ ପଠାର ନାଁ ହେଲା ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ପଠା। ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ମଧ୍ୟ ଚୋଳଗୋଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ସିଂହାସନ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ କେଦାରଗୌରୀ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏହି କାବ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ କାବ୍ୟ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କାବ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭାର ଦୀପ୍ତି ବହନ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି କାବ୍ୟରେ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ନନ୍ଦିକାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଉତ୍କଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା, ବିଭିନ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତର ବର୍ଣ୍ଣନା, କବିଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତ୍ୱ ଫୁଟି ଉଠିଛି ଏହି ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର କାବ୍ୟରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉଷା, ଏହି ଉଷା ଦେଖନ୍ତୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କାବ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ 1888 ମସିହାରେ ଉଷା କାବ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କୌଶଳକୁ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ରୋମାନ କବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଭିଡ୍ଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀକ ଦେଶର କବି ଦେଖନ୍ତୁ ହିପୋମିନସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଟଲାଣ୍ଟା କାବ୍ୟ ଆଉ ଇଂରାଜୀ କବି ୱିଲିୟମ ମରିସଙ୍କ ଦି ଅର୍ଥାଲି ପାରାଡାଇଜ୍ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଟଲାଣ୍ଟା ରେସ୍ ଅବଲମ୍ବନରେ ସେ ଏହି କାବ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ସେ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ। ତ ଏହି କାବ୍ୟର ନାୟକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜୟନ୍ତ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନାୟିକା କିଏ, ଜୟନ୍ତୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କାବ୍ୟର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ ଆଉ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଉଷା। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଏହି ଉଷା କାବ୍ୟର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ ଆଉ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଉଷା। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ମୂଳ କାବ୍ୟର ମିଲାନିୟମ ଆଉ ଆଟଲାଣ୍ଟା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ପ୍ରଥମେ ବଙ୍ଗାଳୀ, ତାପରେ ଗଙ୍ଗାହାର ଆଉ ସୋନ ନଦୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ତୀର ପ୍ରଦେଶରେ ନୁରୁ ରାଜା ଦେଖନ୍ତୁ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ତାପରେ କାଳୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଘଟଣାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କାଳୀଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲା, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଉଷା। ଆଉ କାବ୍ୟ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ, ହେମପୁର ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର ଦକ୍ଷ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଠାରୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ ଉଷା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ ଉଷାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିଥିଲେ। ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟନ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ କରି ସୁନାର ତିନୋଟି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପାଇ ସେ ଉଷାଙ୍କ ଆଗକୁ ସେ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଫୁଲ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ପକେଇଦେଲେ। ତ ଉଷା ସେହି ଫୁଲକୁ ଗୋଟେଇବାରୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ସେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟନ୍ତ ବିଜୟୀ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଜୟନ୍ତର ବିଜୟରେ ଉଷା ହାରିଯାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ସମୟରେ ହସ୍ତଗ୍ରନ୍ଥି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେମିତି ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମର୍ମାହତ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜାଙ୍କୁ କାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜୟନ୍ତ ଆଉ ଉଷାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା କହି ଜଣାଇଦେଲେ। ଏ କାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଚିତ୍ରରଥ ଆଉ ଅପ୍ସରା ତିଲୋତ୍ତମା ଥିଲେ,
କାଳୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଆଉ ରାଜା ଜାମାତା ଆଉ କନ୍ୟାଙ୍କ ଶବ ସଂସ୍କାର ପୂର୍ବକ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉଷା ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଇଲେ। ସେହି ମଣ୍ଡପର ନାମ ହେଲା ଉଷା ମଣ୍ଡପ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କଲେ, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଉଷା ମଣ୍ଡପ। ଆଉ ଏହି କାବ୍ୟର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଉ କାରୁଣ୍ୟ ସୌର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉଷା କାବ୍ୟକୁ କରିଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି 1888 ମସିହାରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଉଷା କାବ୍ୟ। ତାପରେ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ ବି ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ 1890 ମସିହାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଜାଣିଥିବେ ଗ୍ରୀକ୍ କବି ମୋହରଙ୍କ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଜାଣିନଥିବେ ଗ୍ରୀକ୍ କବି ହୋମରଙ୍କ ଇଲିଆଡ଼, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଇଲିଆଡ଼ ଆସ୍କାଇଲାସଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମେମ୍ନନ୍ ନାଟକ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହାମଲେଟ୍ ନାଟକ ଭିତରେ ସେ ମାଦଲା ପାଞ୍ଜିର ଦେଖନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସେ କବିବରଙ୍କର ରାଧାନାଥ ରାୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ, ତ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ ଏଇଟା କେମିତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଗ୍ରୀକ୍ କବି ଦେଖନ୍ତୁ ହୋମରଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଇଲିଆଡ଼ ଆଉ ଆସ୍କାଇଲାସଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଆଗାମେମ୍ନନ୍ ଆଉ ନାଟକ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ନାଟକ ହାମଲେଟ୍ ନାଟକ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାଦଲା ପାଞ୍ଜିର ଦେଖନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ। ଆଉ ଏହି କାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହୋଇଛି, ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୋଳ ଉତ୍ସବର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରତ୍ନପୁର ଦୁର୍ଗ ଅବରୋଧ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ରୂପସୀ କନ୍ୟା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ଦମାସକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର କନ୍ୟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଶଲ୍ୟା ହେଲା ଗର୍ଭବତୀ। ଆଉ ରାଜା ଲୋକ ଲଜ୍ଜାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଶଲ୍ୟା କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାର ନବଜାତ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଧଉଳି ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର କୂପ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପକାଇକି ଉପରୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ପୁତ୍ର ଆଉ କୌଶଲ୍ୟା କ'ଣ କରିଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲେ। ଯଦି କୂପକୁ ଯଦି ଖାପି ଦେବେ ପୁରା ଢାପି ଦେବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାଜା ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ଯେ କୌଶଲ୍ୟା ପାପ ଗର୍ବ ହୋଇ କେଉଁଠାରେ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀର ରାଣୀ ଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଅତୀବ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷାଦିତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ପାଖରେ ଅଧ୍ୟାୟ ସେ ପଢ଼ିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଯେ କୌଶଲ୍ୟା ନିଜେ ଆସି ତାର କରୁଣ କାହାଣୀ କହିବ। ଆଉ ରାଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ରଜନ ବରକୁ ଫେରି ଆସି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସତକୁ ସତ ଦିନେ ସେ ରାତିରେ କୌଶଲ୍ୟା ତାଙ୍କର ପ୍ରେତଟି ଆସିଥିଲା। ତାର ପ୍ରେତ ଆସି ରାଣୀଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ରାଣୀ ସବୁ କଥା ଶୁଣି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ କୌଶଲ୍ୟପୂର୍ବକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ରତ୍ନପୁର ବିଜୟ କରି ରତ୍ନପୁର ରାଜଜେମାକୁ ଆଣି ସେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜଜେମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ରାଣୀଙ୍କୁ ସେ ଜେମା ଠାରୁ କହିଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ।
ଆଉ ଏଇ ସବୁ କଥାରେ ରାଣୀ ଆହୁରି ରାଗି ଯାଇ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୋଲିରେ ବସାଇ ତାଙ୍କର ହାତ ପାଦକୁ ଫୁଲମାଳରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆଉ ଉଗ୍ର ଚଣ୍ଡୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଣିତ କଟାରରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ଫୁଲମାଳ ଦେଇକି ବି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେପଟେ ରାଜଜେମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବରାଜ ଗୋଟିଏ ଜାତ ମଧ୍ୟ ସେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ରାଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନଭର ତ୍ୟାଗ କରି ସେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ ଥିଲା। ତ ପାର୍ବତୀ କଥାବସ୍ତୁରେ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନାୟକ ଆଉ ନାୟିକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କରୁଣ ରସାତ୍ମକ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟରେ କବିଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଛି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟରେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ଏଇଟା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 1891 ମସିହାରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଚିଲିକା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ଅଟେ। ଏଇ ଚିଲିକା କାବ୍ୟଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଅଧା କରାହେଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରା ହୋଇନି, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇକି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଭିନବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଜଡ଼ ହ୍ରଦକୁ କାବ୍ୟ ନାୟିକା ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ, ତା'ର ନଦ ନଦୀ, ବନ ପର୍ବତ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁକୁ ଏକାକାର କରିଦେଇ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କବିଙ୍କର କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ବିହଙ୍ଗ ବିହାର, ତାପରେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ତାପରେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ତୀର ବନ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରଜନୀ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ଧୀବର ମାନଙ୍କର ନୌକା ଯାତ୍ରା, ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଜୀବନ୍ତ। ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାର ଆଧାର। ତେଣୁକରି ଚିଲିକାକୁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚିଲିକାକୁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ମନେ ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଚିଲିକାକୁ ଏଇ କବି ଦେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ନୂଆ ନୂଆ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏହା ଯେଉଁପରି ସୁନ୍ଦର ସେହିପରି ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏହି ହ୍ରଦ, ଏଇ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବହୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛି। ପୁଣି ସେଥିପାଇଁ ଦେବୀ ଚିଲିକାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋକପାଶୋର ଅପ୍ସରା ଭୁବନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ଏହି ଚିଲିକା କୂଳରେ ଶେଷ ଜୀବନ କଟାଇବେ ବୋଲି ସେ ମନେ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ କବି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚିଲିକା କାବ୍ୟର ଉପସଂହାର କେବଳ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କବିଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ଆଉ ଅଲିକ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କବିଙ୍କର ଆଶାବାଦ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାଙ୍କର ଆଶାଟି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର କାବ୍ୟରେ କବିଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି, ଜାତୀୟତାବୋଧ, ଇତିହାସ ପୁରାଣ ସବୁ ଭାଗ୍ୟବାଦ ଦୁଃଖବାଦ ସବୁ ବନ୍ଦନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ କେତେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଦେଖିବ। ଚିଲିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟ ଦେଇଛି। ଚିଲିକାରେ ଯେଉଁମାନେ କି ମାଛ ମାରୁଥିଲେ, କେମିତି ମାଛ ମାରୁଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି
କରୁଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଛି। ତ ଏହାର ଦେଖନ୍ତୁ କବି କିଏ? କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ 1891 ଆଉ 92 ମସିହା ଏଇ ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଯାତ୍ରା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମହାଯାତ୍ରା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମହାଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତା, ଗୋଟିଏ ସଫଳ ପରିପ୍ରକାଶ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାତଟି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ସେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ କଲିବର ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ, ତାପରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇକି ସେ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନରେ ସେ ବାହାରିଗଲେ। ଆଉ ସବୁ ପୁରା ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ପଥ ଦେଇ ଲୋହିତ୍ୟା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଅଛି ଯେ ସେଇଠାରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ଆଉ ରାଧାନାଥ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋହିତ୍ୟା ଠାରୁ ପୁନଶ୍ଚ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ନଦନଦୀ ଗିରି କାନ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରାଇ ବହୁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ମହୋଦଧି ତଟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେମାନେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତା ପରଦିନ ଠାରୁ କଲିଯୁଗ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ କଲିଯୁଗ କେଉଁ ଦିନର ପରଦିନ ଠାରୁ କେବେଠାରୁ କ'ଣ କହିବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ମହୋଦଧି ତଟରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ ଦିନରେ, ତା ପର ଦିନ ଠାରୁ କଲିଯୁଗ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମହାଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ହିମାଳୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ 2 ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଇତିହାସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ କିଏ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମହାପ୍ରଳୟ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହା ହିଁ ମହାଯାତ୍ରାର ମୂଳ କଥାବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଏଇ ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ କହିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ହିଁ ଏଇ କାବ୍ୟଟି 23ଟି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ 12ଟି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କେତେ ବାକି ରହିଛି, 18ଟି ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଇଂରେଜ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖନ୍ତୁ 7ଗୋଟି ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖି ଅବଶିଷ୍ଟ ଲିଖିତାଂଶ ଗୋଟିଏ ଖସଡ଼ା ପଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଟେ ଏଇ ମହାଯାତ୍ରା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ବା ଦେଖନ୍ତୁ ସୌରବାଦୀ କବି ଭାବେ ସେ ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି କାବ୍ୟର ଯେଉଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଇଲେ ତାହା କବିଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁଗ ସ୍ରଷ୍ଟା କବି ଭାବେ ପରିଚିତ କରିଦେଲା। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ, ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି କବି ଏହି ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ସଫଳ ଆଉ ସାର୍ଥକ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏହି ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟରେ ସେ କ'ଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ କାବ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଫଳ ଆଉ ସାର୍ଥକ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳ ଆଉ ସାର୍ଥକ ପ୍ରକାଶ କରି ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦରବାର
ଦରବାର କାବ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1896 ମସିହାରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଦରବାର କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କାବ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କାବ୍ୟ। ଆଉ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୈୟାସିକ ବାଣୀ ନାମରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଦରବାର ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଏହା କ'ଣ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୈୟାସିକୀ ବାଣୀ ନାମରେ ଏଇଟା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଆଉ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦରବାର ନାମରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ଶାସନ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସାହେବ ଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଏହି କାବ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦରବାର କାବ୍ୟରେ ସେହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପାଧି ଆଉ ଆସନ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ପଦ ଲେହନ କରୁଥିବା କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ ରାଜା ଆଉ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଆଘାତ ଦେଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1894 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖ ଦିନ କଟକର ବାରବାଟୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଦରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା 1894 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟିଏ ବାରବାଟୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଦରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଉ କବିଙ୍କ ଭଗିନୀପତି କାଉପୁରର ଜମିଦାର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ରାୟଙ୍କୁ ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଉତ୍ସବକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଆସି ନ ପାରିବାରୁ କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଆଉ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ବହୁ ରାଜା ଜମିଦାର ଆଉ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେପରିକି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ବାଣ ଫୁଟାଇ ବଜାଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାହାକୁ ରାଧାନାଥ କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରି କ'ଣ କରିଥିଲେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟଟି ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକ ସାହେବୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ସାହେବୀ ଠାଣିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଦେଖନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଆସନ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କଲହ ରାଜାମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂଗୋଳ ବିଳାସ ଅନୀତି ରେହ ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ମହିମାମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଏମିତି କାବ୍ୟ ଅଟେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କେଉଁ କାବ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏଇ ଦରବାର କାବ୍ୟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କାବ୍ୟ। ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ଦରବାର କାବ୍ୟର ସଫଳତା ହୋଇପାରିଛି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦରବାର କାବ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1896 ମସିହାରେ ଏଇଟା ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯଯାତି କେଶରୀ ଏଇ ଯଯାତି କେଶରୀ 1894 ମସିହାରେ ଏଇଟା ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଯାତି କେଶରୀ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କବିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ ଅଟେ। ମଗଧର ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅର ନାଁ ହେଉଛି ଯଯାତି ଆଉ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାର ନାଁ ହେଉଛି ବିମଲା। ସେ ଯମଜ ଭାବରେ ସେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଗଧର ଜନୈକା ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପୁଅର ନାଁ ହେଉଛି ଯଯାତି ଆଉ କନ୍ୟାର ନାଁ ହେଉଛି ବିମଲା। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁକରି
କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯମଜ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ। ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ରାଜ୍ୟରୁ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ରାଜପୁରରେ ବିରଜା ମନ୍ଦିରରେ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ବିମଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଝିଅ ଅଟେ, ଏଇଟା ପୁଅ ଅଟେ, ଯଜାତି ପୁଅ ଅଟେ। ଏ ବିମଲା କ'ଣ କଲା ନା ସେ ପୁରୁଷ ବେଶରେ ରହୁଥିଲେ। ଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପୁରୁଷ ବେଶରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଯଜାତି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଫୁଲ ମାଳ ଗୁନ୍ଥୁଥିଲା। ଆଉ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳର ରାଜଜେମା ଲଳିତା ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏ ଯଜାତିକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଶିକାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷ ବେଶୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିମଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ସେ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବିମଲା ଜଣେ ନାରୀ ସେତେବେଳେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଭଉଣୀ ଠାରୁ ଯଜାତି ଜାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ବିମଲାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଅରଣ୍ୟକୁ ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭଉଣୀ ଠାରୁ ଏ ଯଜାତି ଜାଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠି ଗଲା। ଏ ଯଜାତି ତ ପୁଅ ଅଟେ, ସେ ଜାଣିକି ସେ କ'ଣ ଗଲା ସେ ବିମଲାର ପୋଷାକକୁ ସେ ପିନ୍ଧିକି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ଯେଉଁଠି ଯାଇଥିଲା। ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ଆଉ ଲଳିତା ସହିତ ସେ ସାକ୍ଷାତ କଲା। ଆଉ ଭୟଙ୍କର ରାତ୍ରିରେ ହେଲା ଗୁପ୍ତ ମିଳନ, ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା ଏଇ କଥା ଅବଗତ ହୋଇ ଯଜାତିଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବିରଜା ଦେବୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯଜାତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ରାଜା ଖୁସି ହୋଇ ଲଳିତା ସହିତ ଯଜାତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଯଜାତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ହୋଇ ତାଙ୍କର ନାମ ହୋଇଗଲା ଯଜାତି କେଶରୀ। ତାଙ୍କର ନାଁ ହୋଇଗଲା ଯଜାତି କେଶରୀ। ଆଉ ଇତିହାସରୁ କାହାଣୀ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୋଟିଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1895 ମସିହାରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଉର୍ବଶୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟକୁ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ କାହାଣୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ପୁରାଣର ଉର୍ବଶୀ ଆଉ ପୁରୁର ବା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାଣର କାହାଣୀ ନେଇ କବି ଏହି କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ପୁରାଣର ଉର୍ବଶୀ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁର ବା କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ସେ ଏହି କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଏହି କାବ୍ୟଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ ସବୁ କାବ୍ୟର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କେଉଁ କାବ୍ୟକୁ ନେଇକି ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏଇ କାବ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉର୍ବଶୀ କାବ୍ୟରେ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦାନବ ଭୟରେ ଉର୍ବଶୀ ସଂଜ୍ଞା ହରାଇ ଦେବା ବେଳେ ରାଜା ପୁରୁର ବା ସଖୀ ଚିତ୍ରଲେଖାଠାରୁ ଅବଗତ ହୋଇ ଉର୍ବଶୀ ମୁଖରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚି ସଂଜ୍ଞା ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ଦେହ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଉର୍ବଶୀ ଶିହରିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେମକୂଟ ଗିରିରୁ ଗୁରୁର ବା ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାବ୍ୟଟି ଏହିଠାରୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି କାବ୍ୟର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏହି ଗଦ୍ୟାକାରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଉର୍ବଶୀ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁରବାଙ୍କ ମିଳନ ହୋଇଛି। ତାପରେ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି। ତାପରେ ପୁତ୍ରକୁ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଏଇଟା ବି ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଉର୍ବଶୀ ସହିତ ଆଉ ପୁତ୍ରର ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଦର୍ଶନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୀଳା ଶେଷ ହୋଇଛି। ତାପରେ ପୁରୁର ବା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ
ଏହା ହିଁ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାହେଇଛି ଯେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନୂଆ ନୂତନତା ଆଣିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରତିଭା ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ସବୁ କାବ୍ୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଘଦୂତ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ମେଘଦୂତ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ 1875 ମସିହାରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମେଘଦୂତମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଅଟେ। ଏହି ନାଟକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାକବି କାଳିଦାସ। ଆଉ ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ ମେଘଦୂତମ୍ କାବ୍ୟର ରସାଲ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କ ମେଘଦୂତ କାବ୍ୟ। ଏହି କାବ୍ୟରୁ ରାଧାନାଥ ଅନୁବାଦ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ରାଧାନାଥଙ୍କ କବିତା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ଯେ କେବଳ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, କବିବର ରାଧାନାଥ ସେ ଗଳ୍ପ ବି କରିଥିଲେ, ନାଟକ ବି କରିଥିଲେ, ସବୁକିଛି ସେ କବିତା ବି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ବିରାଟ କାବ୍ୟ ସହିତ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତିକା ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଶରଥ ବିୟୋଗ, ତାପରେ କାଳିଦାସ ସ୍ୱକ୍ତୟ, ତାପରେ ଭାରତୀ ଗୀତିକା, ତାପରେ ବାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଣ ହରଣ, ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଚରିତ, ତାପରେ ତିନି ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଦନା, ତାପରେ ନିବେଦନ, ଶ୍ମଶାନ, ଏକାଗ୍ରତା, ଦଶରଥ ବିୟୋଗ, ବେଣୀ ସଂହାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବାଣୀ, ଏମିତିକା ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଉପରେ ଯେତିକି ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସବୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା ହୋଇଛି, ରଚିତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିବେକୀ, ଯେଉଁଟାକି 1873 ମସିହାରେ ବିବେକୀ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଗତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ବହୁତ ହି ଗଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡିଏ ପତ୍ର, ଟିପା ଖାତା, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି, ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ ରଚନା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗଦ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲଙ୍କୁଚନ ଆସିପାରେ ଯେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରି ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, এই ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କବିତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତାହା ଏହି ତଳପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ରାଧାନାଥ ରାୟ ନମ୍ବର 1ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଗତାନୁଗତିକତା, ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହେଇଗଲା, ରାମ ସୀତା ହେଇଗଲା, ଆଉ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ମିଳନ କାହାଣୀ, ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଦେଶ ପ୍ରେମ, ଜାତୀୟ ଚେତନା, ଗଣଚେତନା, ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ପ୍ରଜା ଜମିଦାର, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ସେ ସାହିତ୍ୟରେ ମିଶାଇ ସାହିତ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ରୀତି ଯୁଗର କାବ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରେମ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୈହିକ ପ୍ରେମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରେମ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ମିଳନରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠେ ବିରହ ପ୍ରେମର ସାର୍ଥକତାରେ। ତ କେବଳ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେମିତି ହୋଇଛି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିମାନେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଦେଖନ୍ତୁ କମନୀୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି କବି
ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୀତିଯୋଗ୍ୟ କବିମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସେମାନେ ବାହାରର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କଥା ପ୍ରଥମ କରି ସେ ଭିତର ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଭାବନାରେ ଉଭୟ ବାହ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତିକୁ କବି କାବ୍ୟ କବିତାର ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଉଭୟ ବାହାରକୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ବାହାରର ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭିତରର ସବୁକିଛି, ତାପରେ ନିଜ ମନର ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ এই ଗତାନୁଗତିକ କାବ୍ୟଧାରାରେ ସେ କବିତାରେ ସେ କାବ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଯତି, ଯେଉଁ ନିୟମ, ଯେଉଁ ଅଲଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାହୋଇଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇକି ରହିଛି। ତାକୁ ପରିହାସ କରି ସରଳ ସାବଲୀଳ ଭାଷା ଆଉ ଅଲଙ୍କାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଉପଧା ମିଳନ ଆଉ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସବୁଠାରୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସବୁ କାବ୍ୟରେ। କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଜାତି ଆଉ ଜାତୀୟତା ତାଙ୍କ ସବୁଠାରେ ଦର୍ଶକ ସ୍ଥାନ ସବୁଠାରେ ମିଳନ ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବ ହୋଇପାରିଥିଲେ, ଗୌରବ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କାବ୍ୟରୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ରାଧାନାଥଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା ଏଇ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଏଇ ଉତ୍କଳର ଭୂଖଣ୍ଡ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଲେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରାନ୍ତ ଅକ୍ଷର ମିଳନମୂଳକ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପଧା ମିଳନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରାନ୍ତ ଅକ୍ଷର ସହିତ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଉପାନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଭିତରର ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ରକ୍ଷା କରି ସେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ସେ ପ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ଶେଷରେ ଅକ୍ଷର ମିଳନ ପୂର୍ବକ ସବୁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ ସମାନ ସମାନ ମିଳନ ହୋଇକି ରହିଥିବ, ଏମିତି ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାନ୍ତ ଅକ୍ଷର ମାନେ ଶେଷ ଅକ୍ଷର, ଆଦ୍ୟ ମାନେ ପୂର୍ବ ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ଶେଷ। ତ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ସହିତ ସେ ଉପାନ୍ତ ଅକ୍ଷର ମାନେ ପୂର୍ବ ଅକ୍ଷର ଆଉ ଅନ୍ତଃ ମାନେ ଭିତର ଅକ୍ଷର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସମାନ ରକ୍ଷା କରି ସେ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେବଳ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ପୁରାଣ, ଜଣାଣ, ଚଉତିଶା, ଭଜନ, ଚୌପଦୀ, ସଙ୍ଗୀତ, ପୋଇ, କୋଇଲି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ସବୁଠାରେ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ରାଧାନାଥ ରାୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ରାଧାନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ ରାୟଙ୍କର ପିତା ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ନାରାୟଣ ରାୟ ଆଉ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ତାରିଣୀ ଦେବୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 କ'ଣ ପଚାରିଛି ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କବିତା ବୋଲି, ଯେଉଁଟାକି 1868 ମସିହାରେ
68 ମସିହାରେ ଏଇଟାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ହେଉଛି କବିତାବଳୀ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ଲେଖାବଳୀ ନାମକ ଗୋଟିଏ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ରାଧାନାଥଙ୍କ କିଏ ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 1896 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କାହାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ? କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଥିଲେ ରାୟ ବାହାଦୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା? ରାଧାନାଥଙ୍କ କିଏ ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ? ତ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 1896 ମସିହାରେ, ମନେ ରଖିବେ 1896 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏହି କାବ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଗ୍ରୀକ୍ କାବ୍ୟର ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ ହୋଇଛି? କେଉଁ ଗ୍ରୀକ୍ କାବ୍ୟ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର ଦେଖନ୍ତୁ କବି କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଓଭିଡ୍। এই ଓଭିଡ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର କାବ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟଟି ବୋଲି ବୁଝାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ମେଟାଫରଫୋସିସ୍ କାବ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ମେଟାଫରଫୋସିସ୍ କାବ୍ୟର ଆପୋଲୋ ଆଉ ଡାଫନି କାହାଣୀ ଭିତ୍ତିରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିରରେ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଶିବ ପାର୍ବତୀ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଆଟଲାଣ୍ଟା ରେସ୍ ଅବଲମ୍ବନରେ କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚିତ, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଉତ୍ସାହ କରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଉତ୍ସାହ କରିବେ। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି, ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି? କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ମହାକାବ୍ୟର ନାଁ କ'ଣ? ଏହି ଉତ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କେଉଁଥିପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି? କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, ମେସେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି। ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଯେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ମହାକାବ୍ୟ କ'ଣ? ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ହେବା ଦରକାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ।